ایشیا کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کا ایک عام کلرک سے پاکستان کے امیر ترین افراد میں شامل ہونا ایک معجزہ تو ہے ہی، لیکن اسے ملک ریاض نے اپنی محنت سے سر انجام دیا۔ ملک ریاض کے اپنے الفاظ میں ان کی کامیابی کے صرف 2 ہی راز ہیں: اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اپنے ہر کام میں اللہ کو شیئر ہولڈر بنا لیں، اور دوسرا اپنے والدین کی دل سے خدمت کرتے رہیں۔ دولت، شہرت اور مقام کی بات کی جائے تو دنیا میں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ کچھ پیدا ہی منہ میں سونے کا چمچہ لے کر ہوتے ہیں تو کچھ اپنی انتھک محنت کے ذریعے دنیا میں خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو ان کی ترقی میں صرف محنت قابل ذکر نہیں ہوتی، بلکہ کئی دیگر پہلو بھی شامل ہوتے ہیں، جن میں قسمت کا مہربان ہونا، درست وقت میں درست فیصلے کرنا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا، اپنی غلطیوں کا قصوروار کسی دوسرے کو نہ ٹھہرانا، اور سب سے اہم، انسان کا اپنے ارد گرد کے افراد کے ساتھ رویہ، سلوک اور کردار نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر دنیا بھر سے کئی ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں جن کی پیدائش تو متوسط گھرانوں میں ہوئی، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا نام بنایا، اور یہ شخصیات آج دنیا کو بدلنے میں مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ کامیاب ہونے کا تعلق امیر گھرانوں میں پیدائش سے قطعاً نہیں، بلکہ دنیا کے بیشتر کامیاب اور امیر افراد عام گھرانوں میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے کردار اور سوچ نے ہی ان کو اپنے مقصد میں کامیاب کیا۔ زندگی کے سفر میں مشکلات سے انسان کیسے نبرد آزما ہوتا ہے اور ناکامی کو کس طرح دیکھتا ہے کہ مسلسل ناکامی ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم جہاں بھی کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی کامیاب شخصیت ہی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جن مسائل اور مشکلات سے نکل کر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، یہ صرف وہی انسان جانتا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض حسین کسی زمانے میں ایک معمولی کلرک ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ کھرب پتی بن چکے ہیں، اور ان کا شمار پاکستان کے بڑے اور شہرت یافتہ بزنس ٹائکون میں ہوتا ہے۔ ملک ریاض کا ایک ادنا سے سرکاری ملازم سے ایک پراپرٹی ٹائکون بننے تک کا سفر اکثر کسی کہانی جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ملک ریاض کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی آئی جس کے ذریعے وہ خالی ہاتھوں سے کاروباری عروج حاصل کرتے گئے؟ ان کے اس منزل تک پہنچنے میں درست وقت پر درست فیصلے، صحیح دوست بنانے کا ہنر نہایت اہم رہا، اور ان دوستوں کا استعمال کیسے اور کہاں کرنا ہے، ملک ریاض سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جان سکا۔ میڈیا سے ملٹری اور بیوروکریسی سے اہم سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت، ان کے صرف ایک فون کال، تحفے یا رشوت پر انہیں اپنے کاروباری مفاد کے حصول کے لیے حمایت مل جانا۔ کچھ اسی طرح انہوں نے ریاستی اداروں، سیاست کے طاقتور مراکز، بڑی کاروباری شخصیات اور جرائم کی دنیا کے درمیان اپنا وجود رکھنے والے افراد کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا۔ 8 فروری سن 1954 کو راولپنڈی کے خوشحال گھرانے میں پیدا ہونے والے ملک ریاض 8 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ان کے والد کا کنسٹرکشن کا کام تھا، لیکن اچانک یہ کاروبار تباہ ہوتا چلا گیا اور ایک خوشحال گھرانہ پریشانیوں میں آ گھرا۔ اس وقت ملک ریاض میٹرک میں تھے اور حالات کے پیش نظر مجبوراً تعلیم چھوڑنا پڑی۔ والدین کا پریشانی میں سہارا بننے کی خواہش رکھتے ہوئے انہوں نے ملٹری کی ایک انجینئرنگ کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی اور ساتھ ہی پینٹ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ دور ان کے لیے مشکل ترین تھا، جس کا ذکر ملک ریاض نے ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں بھی کیا ہے۔ حالات مشکل ضرور تھے، مگر اس شخص کے حوصلے جوان تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایسا وقت بھی دیکھا جب ان کی بیٹی سخت بیمار ہوئی تو اس کے علاج کے لیے ان کے پاس رقم نہ تھی، یہاں تک کہ جس ٹیکسی میں اسپتال گئے اس کا کرایہ بھی نہ تھا، اور انہوں نے اپنے گھر کے برتن اٹھا کر ٹیکسی ڈرائیور کو دے دیے۔ وقت گزرتا گیا، ملک ریاض نے ہمت نہ ہاری، اور پھر 90 کی دہائی کا وہ وقت آیا جب ملک ریاض کی قسمت ان پر مہرباں ہونا شروع ہو۔ ملک ریاض کو نیوی کی جانب سے 2 ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ٹھیکہ ملا۔ انہوں نے بحریہ کے نام سے یہ سوسائٹیز تعمیر کی۔ ان سوسائٹیز کی تعمیر کے بعد نیوی نے تو ملک ریاض کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن ملک ریاض نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کی بنیاد رکھی، اور پھر کیا تھا، بحریہ ٹاؤن کراچی، لاہور اور اسلام آباد تک کا سفر طے کیا، اور ابھی تک ترقی کی منازل طے کرتے جا رہے ہیں۔ بحریہ پروجیکٹس کی کامیابی کی بڑی وجہ ان کا بین الاقوامی معیار کا طرز تعمیر اور ان میں موجود سہولیات ہیں، جو اسے دیگر ہاؤسنگ پروجیکٹ سے بہتر بناتی ہیں۔ ان پروجیکٹس کی ترقی میں ملک ریاض کا ذہین دماغ اور کنسٹرکشن کے کام کو سمجھنے کی صلاحیت ہمیشہ سود مند ثابت ہوئی ہے۔ ملک ریاض بتاتے ہیں کہ ان کی ماں نے ان کو سمجھایا تھا کہ ہمیشہ وہی کام کرنا جس کے بارے میں بہترین جانتے ہو، کبھی نقصان کا سامنا نہیں ہوگا، اور میں کنسٹرکشن اور پراپرٹی سے بہتر کسی کام کو نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ والد صاحب کے زمانے سے اس کام کو دیکھتا آیا اور یہ کام میرا جنون بنتا چلا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی ایشیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ پروجیکٹ ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے ملازمین کی تعداد لگ بھگ 60,000 ہے۔ انہوں نے ہمیشہ غریبوں اور ناداروں کی دل کھول کے مدد کی، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں اللہ کو شیئر ہولڈر لازمی بناتے ہیں۔ اتنی دولت نے ملک ریاض کو نہ تو مغرور کیا اور نہ ہی وہ اپنے ماضی کو بھولے۔ پاکستان میں عوامی فلاح و بہبود کے کئی کام جو حکومت کی ذمہ داریوں میں شامل تھے، مگر مسلسل مختلف حکومتیں یہ کرنے میں ناکام رہی یا اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی، جن میں تعلیم، صحت، بے روزگار افراد کی معاونت، غرباء و مساکین کی امداد اور اپنی چھت کا حصول شامل تھے۔ ایسے میں ایک شخص ہمیشہ پاکستانی عوام کے لیے کھڑا نظر آیا، جس کے پاس نہ تو کوئی حکومتی عہدہ تھا اور نہ ہی اختیار، مگر درد انسانیت اور وطن کی محبت نے ملک ریاض حسین کو ہمیشہ پاکستان کی عوام کی امداد میں مصروف عمل رکھا۔ وہ پاکستان کے
के सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाले शख्स हैं। उन्होंने खैरात के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत 1 करोड़ में से 2 लाख रुपए चैरिटी फंड में शामिल किए जाते हैं और इस फंड से स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और दस्तरखान चलते हैं। मलिक रियाज का एक ऐसा कारनामा जिसे उनके नाकदीन भी सराहते हैं वो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के इलाज के लिए अस्पताल का क़याम है। मलिक रियाज ने अपनी वालिदा के नाम पर बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल अस्पताल तामीर किया जिसमें इंतहाई मुहलिक अमराज, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का इलाज होता है और यहाँ गरीबों को इंटरनेशनल सतह की सहूलियात मिलती हैं और उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। यहाँ पर अमेरिका से लाए गए डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और इसी के साथ बहरे और गूंगे बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं जिनके इलाज के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए गए खुसूसी आलात लगाए जाते हैं और इसी के साथ समाज से महरूम बच्चे सुन सकते हैं। मलिक रियाज के मुताबिक उनके उरूज की भी यही वजह है कि वो जितना गरीबों को बांटते हैं अल्लाह उन्हें इससे भी ज्यादा नवाजता चला जाता है। एशिया के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन का एक आम क्लर्क से पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में शामिल होना एक मुआजिजा तो है ही, लेकिन इसे मलिक रियाज ने अपनी मेहनत से सरअंजाम दिया। मलिक रियाज के अपने अल्फाज में उनकी कामयाबी के सिर्फ 2 ही राज हैं। अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए अपने हर काम में अल्लाह को शेयर होल्डर बना ले और दूसरा अपने वालिदैन की दिल से खिदमत करते रहे। दौलत, शोहरत और मुकाम की बात की जाए तो दुनिया में हर तरह के इंसान पाए जाते हैं। कुछ पैदा ही मुंह में सोने का चमचा लेकर होते हैं तो कुछ अपनी अनथक मेहनत के जरिए दुनिया में खास मकाम हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो उनकी तरक्की में सिर्फ मेहनत काबिल जिक्र नहीं होती बल्कि कई दीगर पहलू भी शामिल होते हैं जिनमें किस्मत का मेहरबान होना, दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसले करना, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों का कसूरवार किसी दूसरे को ना ठहराना और सबसे अहम इंसान का अपने इर्द गिर्द के अफराद के साथ रवैया, सलूक और किरदार निहायत अहमियत के हामिल होते हैं। हम अक्सर व बेशतर दुनिया भर से कई ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिनकी पैदाइश तो मुतवस्सित घरानों में हुई लेकिन उन्होंने वक्त के साथ साथ अपना नाम बनाया और ये शख्सियात आज दुनिया को बदलने में मुस्बत किरदार अदा कर रही है। कामयाब होने का ताल्लुक अमीर घरानों में पैदाइश से कतई नहीं बल्कि दुनिया के बेशतर कामयाब और अमीर अफराद आम घरानों में पैदा हुए लेकिन उनके किरदार और सोच ने ही इनको अपने मकसद में कामयाब किया। जिंदगी के सफर में मुश्किलात से इंसान कैसे नबुर्द आजमा होता है और नाकामी को किस तरह देखता है कि मुसलसल नाकामी ही इंसान को कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। हम जहाँ भी किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी कामयाब शख्सियत ही नजर आ रही होती है लेकिन जिन मसाइल और मुश्किलात से निकल कर वो उस मुकाम तक पहुँचता है ये सिर्फ वही इंसान जानता है। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन किसी जमाने में एक मामूली क्लर्क हुआ करते थे लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और उनका शुमार पाकिस्तान के बड़े और शोहरत याफ्ता बिजनेस टाइकॉन में होता है। मलिक रियाज का एक अदना से सरकारी मुलाजिम से एक प्रॉपर्टी टाइकॉन बनने तक का सफर अक्सर किसी कहानी जैसा महसूस होता है। मलिक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आई जिसके जरिए वो खाली हाथों से कारोबारी उरूज हासिल करते गए। उनके इस मंजिल तक पहुँचने में दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले, सही दोस्त बनाने का हुनर निहायत अहम रहा और इन दोस्तों का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है मलिक रियाज से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सका। मीडिया से मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी से अहम सियासी जमातों की आला क़यादत, उनके सिर्फ एक फोन कॉल, तोहफे या रिश्वत पर उन्हें अपने कारोबारी मफाद के हुसूल के लिए हिमायत मिल जाना। कुछ इसी तरह उन्होंने रियासती इदारों, सियासत के ताकतवर मराकज, बड़ी कारोबारी शख्सियात और जराइम की दुनिया के दरमियान अपना वजूद रखने वाले अफराद का एक नेटवर्क तश्कील दिया। 8 फरवरी सन 1954 को रावलपिंडी के खुशहाल घराने में पैदा होने वाले मलिक रियाज 8 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके वालिद का कंस्ट्रक्शन का काम था लेकिन अचानक ये कारोबार तबाह होता चला गया और एक खुशहाल घराना परेशानियों में आ घिरा। उस वक्त मलिक रियाज मैट्रिक में थे और हालात के पेश नजर मजबूरन तालीम छोड़ना पड़ी। वालिदैन का परेशानी में सहारा बनने की ख्वाहिश रखते हुए उन्होंने मिलिट्री की एक इंजीनियरिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली और साथ ही पेंट करने का काम शुरू कर दिया। ये दौर उनके लिए मुश्किल तरीन था जिसका जिक्र मलिक रियाज ने हमेशा अपने इंटरव्यूज में भी किया है। हालात मुश्किल जरूर थे मगर इस शख्स के हौसले जवान थे। वो बताते हैं कि ऐसा वक्त भी देखा जब उनकी बेटी सख्त बीमार हुई तो उसके इलाज के लिए उनके पास रकम न थी। यहाँ तक कि जिस टैक्सी में अस्पताल गए उसका किराया भी न था और उन्होंने अपने घर के बर्तन उठाकर टैक्सी ड्राइवर को दे दिए। वक्त गुजरता गया, मलिक रियाज ने हिम्मत न हारी और फिर 90 की दहाई का वो वक्त आया जब मलिक रियाज की किस्मत उन पर मेहरबान होना शुरू हो। मलिक रियाज को नेवी की जानिब से 2 हाउसिंग सोसाइटीज का ठेका मिला। उन्होंने बहरिया के नाम से ये सोसाइटीज तामीर की। इन सोसाइटीज की तामीर के बाद नेवी ने तो मलिक रियाज का हाथ छोड़ दिया लेकिन मलिक रियाज ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहरिया टाउन रावलपिंडी की बुनियाद रखी और फिर क्या था, बहरिया टाउन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक का सफर तय किया और अभी तक तरक्की की मनाजिल तय करते जा रहे हैं। बहरिया प्रोजेक्ट्स की कामयाबी की बड़ी वजह उनका बैन अल-क़वामी मेयार का तर्ज तामीर और उनमें मौजूद सहूलियात हैं जो उसे दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट से बेहतर बनाती हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तरक्की में मलिक रियाज का ज़हीन दिमाग और कंस्ट्रक्शन के काम को समझने की सलाहियत हमेशा सूदमंद साबित हुई है। मलिक रियाज बताते हैं कि उनकी माँ ने उनको समझाया था कि हमेशा वही काम करना जिसके बारे में बेहतरीन जानते हो, कभी नुकसान का सामना नहीं होगा। और मैं कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी से बेहतर किसी काम को नहीं समझता था क्योंकि वालिद साहब के जमाने से इस काम को देखता आया और ये काम मेरा जुनून बनता चला गया। बहरिया टाउन कराची एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्रोजेक्ट है। बहरिया टाउन के मुलाजमीन की तादाद लगभग 60,000 है। उन्होंने हमेशा गरीबों और नादारों की दिल खोल के मदद
मदद की, जैसा कि उनका कहना है कि वो अपने कामों में अल्लाह को शेयर होल्डर लाजमी बनाते हैं। इतनी दौलत ने मलिक रियाज को ना तो मगरूर किया और ना ही वो अपने माजी को भूले। पाकिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के कई काम जो हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल थे, मगर मुसलसल मुख्तलिफ हुकूमतें ये करने में नाकाम रही या इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई, जिनमें तालीम, सेहत, बेरोजगार अफराद की मुआवनत, गुरबा व मसाकीन की इमदाद और अपनी छत का हुसूल शामिल थे। ऐसे में एक शख्स हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा नजर आया, जिसके पास ना तो कोई हुकूमती ओहदा था और ना ही इख्तियार, मगर दर्द इंसानियत और वतन की मोहब्बत ने मलिक रियाज हुसैन को हमेशा पाकिस्तान की अवाम की इमदाद में मसरूफ अमल रखा। वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाले शख्स हैं। उन्होंने खैरात के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत 1 करोड़ में से 2 लाख रुपए चैरिटी फंड में शामिल किए जाते हैं और इस फंड से स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और दस्तरखान चलते हैं। मलिक रियाज का एक ऐसा कारनामा जिसे उनके नाकदीन भी सराहते हैं, वो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के इलाज के लिए अस्पताल का क्याम है। मलिक रियाज ने अपनी वालिदा के नाम पर बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल अस्पताल तामीर किया, जिसमें इंतहाई मुहलिक अमराज, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का इलाज होता है और यहाँ गरीबों को इंटरनेशनल सतह की सहूलियात मिलती हैं और उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। यहाँ पर अमेरिका से लाए गए डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और इसी के साथ बहरे और गूंगे बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं, जिनके इलाज के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए गए खुसूसी आलात लगाए जाते हैं और इसी के साथ समाज से महरूम बच्चे सुन सकते हैं। मलिक रियाज के मुताबिक उनके उरूज की भी यही वजह है कि वो जितना गरीबों को बांटते हैं, अल्लाह उन्हें इससे भी ज्यादा नवाजता चला जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।